सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों। अज असीं करांगे 9वीं क्लास का जो वार्तक का पाठ है मुड़ वेख्या पिंड, जो कि सैकेंड पार्ट है, जो बलराज साहनी जी द्वारा लिखा होया है। बलराज साहनी जी जो कि अभिनेता होए हैं, उन्होंने बहुत सारिया फिल्मां बनाइया हैं, जिमें कि उन्हों दी फेमस फिल्मां भी रही हैं, काबली वाला, 2 बिघा जमीन, हम लोग, हीरा मोती आदि। तो इन्हां दे पहलां असीं जीवन बारे जानकारी लेंगे। बलराज साहनी का जन्म 1 मई 1913 ईस्वी विच श्री हरबंस लाल साहनी अते माता श्रीमती लक्ष्मी देवी के घर रावलपिंडी, जो कि पाकिस्तान विखे है, होया। आपने 1934 ईस्वी विच अंग्रेजी की MA की ते फिर पिता पुरखी किया व्यापार किया। कुछ समा पत्रकारी भी की। 1938 तो 1940 ईस्वी तक शांति निकेतन विच हिंदी के अध्यापक रहे ते 1940 तो 1944 ईस्वी तक BBC लंदन विच अनाउंसर वजों काम किया। मुख किता एक्टिंग रहा। उन्हां दियां यादगारी फिल्मां काबली वाला, 2 बिघा जमीन, हम लोग, हीरा मोती, पवित्र पापी आदि हैं। पंजाबी विच उन्हां दियां प्रमुख रचनावां हैं मेरा पाकिस्तानी सफ़रनामा, मेरा रूसी सफ़रनामा, गैर जज्बाती डायरी, मेरी फिल्मी आत्मकथा आदि। आज़ादी तो लगभग 2 दहाकियां पिछों उन्होंने अपनी जन्म भूमि के मोह वस पाकिस्तान की यात्रा की। 13 अप्रैल 1973 ईस्वी विच आप दा देहांत हो गया। तो उन्होंने जो उन्हों का पिंड सी वो खिंच लिया, इसलिए इस लैसन का नाम है मुड़ वेख्या पिंड, तो उन्होंने मेरा पाकिस्तानी सफ़रनामा विचों लिया गया है। मुड़ वेख्या पिंड वार्तक का नमूना मेरा पाकिस्तानी सफ़रनामा विचों लिया गया है। आप दी सफ़रनामा वार्तक बड़ी सराही गई। भाषा विभाग पंजाब ने आप नूं श्रोमणी पंजाबी साहित्यकार पुरस्कार नाल सन्मानित किया। पहला असीं लेखक बारे जान पछाण की है, हुण असीं पढ़ांगे जो मूल पाठ है साडा घर दा प्यार। तो लेखक दस रहा है 16 अक्तूबर 1962 ईस्वी सवेरे उठदियां सार पहला थाने रिपोर्ट लिखाई, फिर बसां दे अड्डे उत्ते जा पुजे। भेरा भी 60-70 मील का पैंडा सी। जो भेरा है वो लेखक का पिंड है पाकिस्तान विच, जिथे उसने जाना है। तो वो 60-70 मील का पैंडा मतलब रास्ता सी। सिकंदर नाल सी। सिकंदर जो है वो लेखक का फ्रेंड है। सगों 2 होर मित्र भी तैयार हो पे सन अते 2 होर मित्र भी उन्हां दे नाल जाण नूं तैयार हो पे। उस वेले मैं उन्हां दे साथ का मुल ना पाया। लेखक दसदा है कि उस टाइम मैं उन्हां दे साथ का कोई मुल ना पाया, कोई अहमियत ना दिती। मेरे उपर भेरे जाके जज्बियां दा की तूफान टुटना सी, कि जज्बातां दा मेरे उपर की तूफान टुटना सी, उस वेले मैनू नहीं सी पता। उस वेले भेरा मैनू सौखी जही मुहिम जापिया सी, कि मैनू जो भेरा सी वो सौखी जही मुहिम जापिया सी, इसलिए मैं उन्हां दे जो साथ सी उसका कोई मुल ना पाया। बस भेरे वाल नठदी जा रही सी। नठदी मतलब दौड़दी जा रही सी, पर मैनू विश्वास नहीं सी आउंदा। विश्वास मतलब भरोसा नहीं सी आंदा कि सचमुच मैं थोड़े चिर अंदर भेरे पुज जावांगा, कि सचमुच ही मैं थोड़ी देर बाद भेरे पुज जावांगा। पिछली बार जदों भेरा वेख्या सी, 40 साल पुरानी गल है, जो लेखक सी वो 40 साल बाद अपने पिंड जा रहा सी। उदों मेरी उम्र होवेगी मसा 8-9 सालां दी, कि उस टाइम मेरी उम्र सिर्फ 8-9 सालां दी सी जदों मैं भेरे तो गया सी। लेखक उदों दी गल कर रहा जदों वो छोटा हुंदा सी ते 1947 के दंगे होए सन। पंजाब वाले जो पाकिस्तानी पंजाबी सन वो इधर आ गए सन, ते हिंदुस्तानी जो सी वो पाकिस्तान विच चले गए सी। तो ये उदों दियां गल्लां कर रहा है। भेरा एक निक्का जिहा शहर सी। ਉਹਦੀ गली ते चप्पे चप्पे दियां दौड़ां मार छड़दे, कि वो छोटा जिहा सी ते असीं जदों बच्चे सी ਉਹਦੀਆਂ जो गली ते चप्पे चप्पे दियां सी दौड़ां मारदे सन। खुखरान बरादरी वालियां दे अपने अलग मुहल्ले सन। सानियां दा मुहल्ला, आनंदा दा, कोलियां दा, उत्थे अलग अलग तरह के मुहल्ले सन। पता नहीं ये मुहल्ले कदों ते किस तरह बने। हर मुहल्ले अपना दरवाजा हुंदा सी, हर मुहल्ले का अपना दरवाजा हुंदा सी। मेरे ताई जी मुहल्ले दियां कुछ साथनां नाल सवेरे मूँह हनेरे जेहलम दरिया इशनान करन जांदे सन। लेखक दसदा है कि जो उसके ताई जी सन वो जेहलम किनारे इशनान करन जांदे सन अपनियां साथनां नाल लैके। मूँह हनेरे मतलब बहुत जल्दी सवेरे सवेरे।
ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਭੀਸ਼ਮ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਚਿੜੀ ਚੋਗ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਚਿੜੀ ਚੋਗ, ਦੂਜਾ ਘੜੀ ਭੰਨ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਔਖਾ ਪੈਂਡਾ ਦਰਿਆ ਧੀਕਦਾ, ਜੋ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਕਦੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਪੜਾਅ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਬੇਟਾ, ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਿੜੀ ਚੋਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੋਖਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੜੀ ਚੋਗ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਨੋਖਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਰਾਤੀ ਸਾਡੇ ਹੇਠਲੇ ਸੋਫੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸੋਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿਓੜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦਲਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ 2, 3 ਜਾਂ 4 ਕੋਠੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਮਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਲੋਬੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਹਿਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਚਤੁਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸ ਪਾ ਗਈਆਂ। ਅਕਸ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਚਿੱਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਖੇਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਣ ਮਿੱਟੀ ਖੇਡਦੇ ਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੋੜ ਕੇ ਤੂਤਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਤੂਤਨੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬਾਜੇ। ਸਿੱਟੇ ਤੋੜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਰਾਹ ਲੰਘਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੌਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸੇੜ ਸੁੱਟਦੇ ਸਾਂ। ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜਰੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਮੂਲੀਆਂ ਤੇ ਗਾਜਰਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੱਜਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਲੀਆਂ, ਗਾਜਰਾਂ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ। ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਸਵਾਦ ਮਾਣਿਆ ਸੀ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੇਖਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਗਲੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੜੀ ਸੁਆਣੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ, ਸੁਆਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਉਹ ਬੋਲੀ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਦੇ ਲੋਕ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਸ ਭੁੱਲੋਵਾਲ ਦੇ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰੁਕੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਭੁੱਲੋਵਾਲ ਭੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 10-12 ਮੀਲ ਦੀ ਵਾਟ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬੱਸ ਇੱਥੇ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਖਲੋਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਖਲੋਤੀ ਮਤਲਬ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੁੱਲ 3 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਰਾ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਜਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਲੇਖਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਅੱਡੇ ਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਿਮ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਮੁੰਤਜ਼ਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਢਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਮਾਰਤ ਮਤਲਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਭਵਨ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ 3 ਘੰਟੇ ਲਈ ਵਤਨ ਵੇਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਅਸਹਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਹਿ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਜਾਂ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ। ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੋ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਭੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੈ ਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੇਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਕੀ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਵਾਕ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਵਾਕ ਬੇਟਾ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋਣਾ। ਪਤਲੂਨ ਕੋਟ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ, ਪਤਲੂਨ ਮਤਲਬ ਪੈਂਟ, ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਾਕ ਸੁਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਬੱਸ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਭੇਰੇ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲੇਖਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੇਰੇ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੁਣ ਕੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਤਨਾ ਸਰਸਵਜ ਤੇ ਇਤਨਾ ਰਮਣੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਸਵਜ, ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ, ਰਮਣੀਕ, ਮਨਮੋਹਕ। ਇਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਨਾ
ਸਰਸਬਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਰਮਣੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਝੰਗ ਜਾਂ ਸਰਗੋਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖੇ ਇਲਾਕੇ ਸਨ। ਜੋ ਝੰਗ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਗੋਦਾ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਰੁੱਖੇ ਹਨ, ਰੁੱਖੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ। ਰੁੱਖੇ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ਕ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੇਰੇ ਆਓ ਤਾਂ ਸਾਨੀਆ ਦਾ ਮੁਹੱਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬਲੋਚੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਖਦੇ ਸਾਂ ਮਤਲਬ ਆਖਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਡਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਗਲੀ ਯਾਦ ਸੀ। ਇਸ ਬਲੋਚੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪਛਾਣ ਭੇਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਵਿਸਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਦੁਲੰਗੜੇ ਮਤਲਬ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਗੰਜ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਚੌਕ ਜਾ ਪੁੱਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਵਾਕਿਆ ਮਤਲਬ ਘਟਨਾ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਧਖੜ ਮਤਲਬ ਅਧਖੜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ 45-50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ। ਉਮਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭੇਰੇ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ। ਸਗੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਆਮਦ ਤੇ ਰੁਖਸਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਾਜ਼ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਤੇ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਦਾਇਗੀ, ਤੇ ਅੰਦਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਕੋਤਵਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਥਾਣਾ। ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸਾਥੀਆਂ ਸਿਕੰਦਰ, ਸ਼ਾਕਿਰ ਅਤੇ ਮੁਸਤਹੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਾਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੀ ਜਿਤਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਬਣਨ ਦੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਰੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮੂਡ ਵਿੱਚ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵਾਕਫਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੁੰਡੇ ਮਤਲਬ ਉਸਦੇ ਜੋ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਕਫਦਾਰ, ਕਿਸੇ ਜਾਣੂ ਨੂੰ, ਜੋ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਗੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਭੰਬਲ ਭੁੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਗਿਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਲੀਆ ਸਾਰਾ ਬਦਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਲੀਆ ਮਤਲਬ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਬਣਤਰ ਸਾਰਾ ਬਦਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨੁੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਢਾ ਜਾਂ ਕਿਨਾਰਾ। ਉਹਦੇ ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਮੋਕਲੇ ਜਿਹੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚਰਖੇ ਢਾਹ ਕੇ ਘੁੱਕਰ ਮਚਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੋਕਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਚੌੜੇ, ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਮਤਲਬ ਔਰਤ। ਘੁੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਘੁੰਮਦੇ ਗੋਲ ਪਹੀਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਜਦੋਂ ਚਰਖਾ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਦਾ ਸੀ। ਲੱਕੜੀ ਉੱਪਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੋਬਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੋਬਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਖੂਹ ਤਾਂ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਪਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲੀ ਦਾ ਨਾ ਮਕਾਨ। ਇੰਜ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੀ ਇਮਾਰਤ ਹੀ ਸਾਬਤ ਖੜੀ ਸੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਜੋ ਸੀ ਉਹੀ ਸਾਬਤ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਵਾਈ। ਪੁੱਛਾ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਉਡੀਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਮੇਰੀ ਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡੇ ਸਾਂ। ਜੋ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ
ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਲੇਖਕ ਸੀ ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਖੇਲੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਜੋ ਰੂਪ ਸੀ ਉਹ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਜਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਰੋਣਾ। ਦਾਦੇ ਪੋਤਰੇ ਭਰਾ ਸਾਂ ਦੋਵੇਂ, ਇੱਕ ਖੂਨ, ਪਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਨ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਖਾਈ ਸੀ। ਖਾਈ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਜਾਂ ਖੱਡ, ਇਤਨੀ ਲੰਮੀ ਤੇ ਚੌੜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਾਈ ਤੋਂ ਗਾਲਫ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਗਾਲਫ ਮਤਲਬ ਅਵੇਸਲਾ। ਇਸ ਅਕਲਪਿਤ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ, ਅਕਲਪਿਤ ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਬੁੰਦਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਬੁੰਦਲਾਣਾ ਮਤਲਬ ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਘਰ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਟਿੱਬਾ ਸੀ। ਟਿੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਢੇਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੀ, ਚਿੱਟਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ, ਮਕਾਨ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਿਛਵਾੜੇ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਆਹਰ ਮਤਲਬ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 18 ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਅਨਵਰ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ। ਜੋ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜੋ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਅਨਵਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 40 ਵਰ੍ਹੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 40 ਸਾਲ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨੇ ਭੇਰੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲਮੋਲ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਕੀਕਤਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਕੀਕਤਨ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਅਰਥ ਜਿਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਢਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ ਪਾ ਲਏ। ਮੂਰਲੇ ਟਿੱਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਘਰ ਰਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਰੰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਨਦਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਲਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਲਮ ਮਤਲਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗਿਆਨ। ਉਹ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਵਕਤ ਦੀ ਤੰਗੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਕਤ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਢੂੰਢੀਏ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਲੱਭੀਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਛੱਡਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸੇ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਅਬ ਮੁਝੇ ਮਕਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਨਵਰ ਜਾ, ਉੱਤੋਂ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਥੋਂ। ਮਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਵੇ। ਮਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਵੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ 17 ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬੁੱਢਾ, 17 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੂਬਹੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਲੇਖ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨੇਕਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇਸਰਾਜ ਸਾਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਦੇਸਰਾਜ ਸਾਨੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਰਿਸਟਰ ਸਨ। ਬੈਰਿਸਟਰ ਮਤਲਬ ਵਕੀਲ ਸਨ
ਅਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੀ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੀ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੰਡਾਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਫੇਰਾ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਵੰਡਾਰੇ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਫੇਰਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਰੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਰੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨ। ਪਰ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਭੁਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਦੇ ਭੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਕੁਰਸੀ ਉੱਪਰ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਬੁੱਢੇ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਵਹਿ ਤੁਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਹਲੂਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, चलिए जब तक चाय ਤਿਆਰ होती है एक बाहर का ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਆਤੇ हैं। ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਦਿਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਰੀ ਪਈ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਓਪਰੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਅਣਜਾਣੀ ਜੀ ਓਪਰੀ ਜੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਸੀ ਗਲੀ। ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਲੰਮੀ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਨੀ ਛੋਟੀ ਭੀੜੀ ਤੇ ਕੋਝੀ ਹੈ। ਕੋਝੀ ਮਤਲਬ ਬਦਸੂਰਤ, ਭੀੜੀ ਤੰਗ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਿਓਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਈ। ਮੈਂ ਖਲੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੌੜੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਚਾਦਰ ਵਲੇਟੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਰੀਬੜਾ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਚਾਦਰ ਲਪੇਟੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਲਈ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾਈਏ ਅੰਦਰ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ 22-23 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਇੰਜ ਡਾਂਟਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਡਾਂਟਿਆ। सानी साहब, आप कैसे फजूल से तकल्फात का शिकार हो रहे हो। तकल्फात मतलब तकलीफ़, फजूल व्यर्थ। हम भी आपके ही तरह हैं। जब कभी दिल्ली जाएं अपने छोड़े हुए घरों का कोना कोना छान मारते हैं कि ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਨਾ ਕੋਨਾ ਛਾਨ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। चाहे किसी को कितनी भी तकलीफ़ हो, चाहे किसी ਨੂੰ किन्नी मर्जी तकलीफ़ होवे। आपने यहाँ रहना थोड़े है कि हर किसी का इतना लिहाज किए जा रहे हो। 2 घंटे बाद आपको यहाँ से चले जाना है और फिर आप कि 2 घंटे बाद ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। सिकंदर कहता है कि खुदा जाने कभी इधर आना नसीब हो भी या ना, भी आपको क्या पता दोबारा यहाँ पे आना नसीब होवे ना या ना। ये सुस्ती छोड़िए और एक जगह बैठ के वक्त गंवाने की बजाय जितना घूम सकते हैं देखिए। बराए मेहरबानी जाइए ऊपर, कि आपको मेहरबानी होएगी, आप ऊपर जाइए और अपने घर को देखिए, अपने शहर को देखिए। कितना स्वाद मिलिया। ਉਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਐਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸੁਫਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਸ ਪਿਆ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਰਸੋਈ ਦਿਸ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਚੀਕ ਉੱਠਿਆ, ਓ ਸਾਡਾ ਘਰ। ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ
ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੋਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫੁੱਟਿਆ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਕਰਕਦਾ। ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਪੋਚੇ ਫਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ। ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਲੇਖਕ ਸੀ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਘਰਕਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੋਚੇ ਫਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ। ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਖਕ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੋੜ ਦੇ, ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੋੜ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਓਪਰੇ ਦੇਸ਼, ਓਪਰੀ ਥਾਂ, ਓਪਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਓਪਰੇ ਮਤਲਬ ਪਰਾਏ ਬੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠ ਮੁੜ ਵੇਖਿਆ ਪਿੰਡ, ਜੋ ਕਿ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ MCQ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ।